मेरा नाम नवदीप कौर है और मैं मजदूर अधिकार संगठन से हूँ और मैं पंजाब से हूँ। हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, मीडिया हो चाहे यहाँ के लोग हो, यही बोले कि किसानों का मुद्दा है। तो आप लोग देखिए, किसान और मजदूर आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन देखिए, उत्पादन संबंध इसको बोलते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो किसान है वो खेतों में उत्पादन कर रहा है और जो मजदूर है वो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही तबके लगातार पीछे जा रहे हैं और सरकार है जो लगातार मजदूर और किसान को बेच के, उनके हकों को बेच के अपने पेट भर रही है। पहले हम लोगों ने देखा है बैंक बिक गई है, हमारे कॉलेज बिक गए हैं, हमारे स्कूल बिक गए हैं, अभी सड़कें, रेलवे, पता नहीं क्या क्या बेच दिया है हम लोगों ने। अभी सिर्फ किसान के खेत बाकी थे और वो भी बेच दिए हैं। जिन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं वो भी बिक गए हैं और उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमारा पूरा देश बिक गया है। सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों की लड़ाई भी है, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई भी है। तो हम लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो ना तो किसान कामयाब है, ना हम लोग कामयाब हैं। तो लगातार से हम लोग देख रहे हैं कि पहले एनआरसी आई है, फिर महिलाओं को लेकर हम लोगों ने देखा है, फिर लॉकडाउन में मजदूरों का हाल देखा है, अब हम किसानों का हाल देख रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग एकजुट नहीं थे, अभी किसान आए तो साथ में मजदूरों को आना पड़ेगा, वरना यहाँ पे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो हमारी भी कुछ मांगे जो किसानों के साथ ही है। किसान और मजदूरों की मांगे एक साथ हैं। जो हमारा मांग पत्र है सरकार को हम लोग लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें हम लोगों ने दर्शाया है कि जो प्राइवेट कर रहे हैं कंपनियों को और खेतों को, तो उसको वापस लिया। जो 3 बिल जो मजदूरों के खिलाफ पास हुए हैं और 3 बिल जो किसानों के खिलाफ पास हुए हैं, उनको रद्द किया जाए, वरना हम लोग मजदूरों को यहाँ पे लेके आएंगे, सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवाएंगे। जो इनका माल जा रहा है अलग रास्तों से, रेला की साइड से रास्तों से माल जा रहा है, हम लोग सारी कंपनियां बंद करवा के मजदूरों की स्ट्राइक यहाँ पे करवाएंगे। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 148, 149, 323, 452, 384 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। पर पुलिस ने, प्रशासन ने जो इस उपर देखा तो उसनू अंदर कर दिता, हवाला दे अंदर कर दिता तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिते कि पुलिस के उपर इसने हथ चुकया। सो आ मुद्दा असी अज सब तो पहला शुरू चुके अपने प्रोग्राम के, जिसका नाम जी मुद्दा तुसीं देख रहे हो दोस्तों पंजाब मेल USA TV। सो खैर सब जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो असी भावें लाइमलाइट में 26 जनवरी तो बाद देखा कि 26 जनवरी तो बाद काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि हजे तक लापता ने। पर जेकर गल की जाए नौदीप कौर की तो 12 जनवरी ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਮਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 2-2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਣ ਡਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦਮ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। #ਰਿਲੀਜ਼ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜਸ ਨੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਭ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੇਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਕੀ ਲਿਖਣੇ? ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਲਾਇਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗਰਿਮਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ GST ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਣਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ 11 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੁਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਟੌਂਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 200 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਤਵਾਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 19-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ 4 ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਆਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਹਨਾ, ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂ ਦਾ ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਨੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। GDP ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 11.11% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣੂਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਟਲਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਪਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਹੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੀਮਸ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਟਾਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ 1178 ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਂਡਲ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੋਂ ਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵਲੋਗਰ ਨੇ, ਅਮੈਂਡਾ ਸਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ MP ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ $100 ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ IT ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ IT ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ IT ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ Facebook ਪੇਜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ Facebook ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੇਜਸ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ।
ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦਾਦੀ, ਮਾਸੀ, ਮਾਮੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ CNN ਕਹਿ ਲਈਏ, CNN ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ, CNN ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਰਿਹਾਨਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਭੱਪੂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਤਾਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੁੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਹਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CNN ਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਕਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਢਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।